Good afternoon, everybody. Can you all hear me? Am I audible? Can somebody put a message? Am I audible on live? Okay. So, welcome you all. A very good afternoon for today's series of Entrepreneur 1.0. So, as you all know, this series we have started since yesterday. And on behalf of Skill Get Group, I, Dr. Mitali More, welcome you all for this life of entrepreneurs. So, through Skill Connect us and associates, we have organized the series named as Skill Get for Entrepreneurs Series 1.0. So, basically, the aim of this series is to share the experiences of small and mid sized women entrepreneurs with all the aspiring women entrepreneurs who wish to take a step ahead, to break their barriers and to come ahead to start something new, as in the entrepreneurship. So, the first series will relate with that. The overall aim of Skill Connect is to encourage the women in their skill sets may it be related to their professions. So, Series 1.0 will be dealing with the entrepreneurs, specifically the women entrepreneurs who have taken their first step in the entrepreneurship. Now we have various clusters in ourselves. So the fabrics is there, fashion is there, food is there. So today's guest is from the food industry who have taken a small step ahead and started their own entrepreneurship. Our guest of honor is from Swad Homemade, Ujwala Karwal and Mamta Dange. I welcome them. Thank you. Thank you, Ma'am, Mitali. welcome both of you Thank you. to our studio of Skill Connect, and we are so happy to have you here. Okay, we also. Okay, so your brand Swad Homemade deals with the premixes of some very interesting items. So we'll be talking about it further. If you allow, shall we start the interview? Yes, Okay. definitely. So first of all, I came to know that you both are professors by profession, and then started with the entrepreneurship very late. So what is it exactly? So just tell me a few words about both of you. Okay. So, myself, Mamta Dange. I have completed graduation in engineering, BEIT. Then I have total 7 years of teaching experience at diploma level college. Great. Okay. Hello. Yes, Ujjwala. Myself, Ujwala Karwar. I have completed MCM and last 7 years I have done lecturership by Lilavati College, in Lilavati College. Okay, great. So behind you I can see your banner. मला स्वादचा एक खूप सुंदर हो बॅनर दिसतोय हो आणि काही प्रॉडक्ट्सचे पण तिथे फोटोज दिसत आहेत. नाव वी एक्झॅक्टली कम टू द very the question close to the heart of us, that is entrepreneurship. So how did you come into entrepreneurship and how did you decided to take this step ahead? ओके. पहिल्यांदा मी सगळ्यांना नमस्कार करते. फेसबुकवरती जेवढे काही माझ्या मैत्रिणी आहेत जे लॉग इन झालेले आहेत त्यांना मी सगळ्यांना नमस्कार करते आणि एक छोटीशी पोएम मी तुम्हाला म्हणून दाखवते. तुम्ही ऐकली पण असेल. ओके. तू खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. ओके. ही पिंक पिक्चर मधली पोएम मी सतत माझ्या डोक्यात घोळत असते. ही सांगायचं कारण एकच आहे, कारण की मी कॉलेजमध्ये लेक्चरशिप झाले 2014 पासून करते. तिथं आमचे प्रिन्सिपल्स आहेत, त्यांच्या रूल प्रमाणे आपल्याला फॉलो करावं लागतं, जे सांगतील ते. आयडियाज खूप वळत असतात, आपल्याला ते इम्प्लिमेंट करायची फार इच्छा असते. पण बॉस इज ऑलवेज राईट आपण असं बोलतो आणि त्या पद्धतीने आपल्याला काम करावं लागतं. त्यामुळं काही नकळत का होईना पण आपल्याला जे करायचं नसतं तेही करून जातो. आपल्या आयडियाज आपल्याला इम्प्लिमेंट करता येत नाही. मग तेव्हा मी असं हे केलं की आपलं स्वतःचं काहीतरी हवंय, आपण स्वतःचं काहीतरी करूया. मग त्या वेने आम्ही काम चालू केलं. माझ्या पूर्ण लीलावती कॉलेजमध्ये 11 जणी आम्ही जॉबला होतो.
आणि मी ऍज अ एचओडी म्हणून तिथं काम करते. तर मग आम्ही स्वतःचे क्लासेस वगैरे चालू करायचं ठरवलं. क्लासेसचं सगळं झालं, आम्ही चालूही करायचं झालं, बॅनर वगैरे सगळं झालं, पण लॉकडाऊनमुळे आम्हाला काही इम्प्लिमेंट करता नाही आलं. मग काय करायचं पुढे, असं सतत विचार चालू झाला. मग मे मध्ये लॉकडाऊनच्या ह्याच्यातच असं डोक्यात एक कल्पना आली की माझ्या कॉलेजच्या मॅडम आहेत माधुरी साळी म्हणून, त्यांच्या आईने मला सजेस्ट केलं की तुम्ही मी ढोकळा हे करते, त्या नाशिकचे आहेत ऍक्च्युली, रोहिणी साळी म्हणून आहेत. मुद्दाम मी त्यांचं नाव घेतेय कारण की त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही हे का नाही करत आहे, की आम्ही ढोकळ्याचं हे करतो, तुम्ही तिथंच ट्राय करा. तर मी जस्ट एक ढोकळा ट्राय केला आणि आमच्या घरी दिला. मग त्यांनाही आवडला, मग माझ्या फ्रेंड सर्कलला दिला, त्यांनाही आवडला. मग हळूहळू आम्ही विचार करत गेलो. मग ममता मॅडम पण माझ्याबरोबर काम करत होत्या, त्यांच्याशी आम्ही डिस्कस केलं. त्या म्हटलं ठीक आहे, त्यांना मसाल्यांमध्ये फार आवड आहे, त्यांचा अभ्यासही त्याच्यात आहे गहन. तर मग त्यांनी प्रीमिक्सची एक भाजी शेअर केली, मग तीही आम्हाला खूप आवडली, खूप टेस्टी होती, युनिक होती. मग ठीक आहे म्हटलं, चला आपण काहीतरी वेगळं करूया आणि फूड इंडस्ट्रीमध्ये उतरायचं का, असं याच्यावरती आम्ही डिस्कस केलं आणि त्या पद्धतीने आम्ही पाऊल चालू केलं, म्हणजे विचार करायला चालू केलं. आणि म्हणजे ही प्रेरणा जी आहे, जे इन्स्पिरेशन जे आहे, ते खरंच म्हणजे माधुरी मॅडमच्या आईमुळे आम्हाला हे झालं आणि एका प्रोडक्ट पासून आम्ही हे जर्नी आम्ही स्टार्ट केली. वा, अप्रतिम. मी एक तुमच्या दोघींचं खूप छान सिंक्रोनायझेशन पाहिलंय. म्हणजे वेन इट कम्स टू बिझनेस, द फाउंडर अँड द को फाउंडर अँड ऑल द को फाउंडर प्ले अ इक्वल इम्पॉर्टंट रोल. आणि त्या दोघांमधलं सिंक्रोनायझेशन इज अगेन अ हिडन सक्सेस ऑफ बिझनेस. तर तुमच्या दोघींमधलं ते एक सिंक्रोनायझेशन म्हणा किंवा एक खूप परफेक्ट कॉर्डिनेशन मी बघत आलेली आहे. त्याबद्दल काय सांगाल? तुम्ही दोघींनी मिळून एकत्रित यायचं कधी ठरवलं? ऍक्च्युली आम्ही दोघी कॉलेजमध्ये जेव्हा जॉब करायचो तेव्हा मॅडमच्या आणि माझ्या, म्हणजे मॅडमना जे काही टास्क दिलेलं असायचं त्याच्यामध्ये बरेच वेळा मी त्यांना सपोर्ट म्हणून असायचे, सपोर्टर म्हणून असायचे. मग त्यावेळेस आमच्या दोघींच्या आयडियाज इम्प्लिमेंट आम्ही तिथेही करत होतो. पण बरेच वेळा त्या आयडियाजना आम्हाला प्रॉपर प्लॅटफॉर्म मिळायचं नाही. म्हणजे आम्ही बऱ्याच वेळा आमच्या दोघींच्या आयडिया कंबाईन करून सांगायचो, पण तिकडून कधी यश आलं नाही बऱ्याच वेळा. मग त्यावेळेस आमच्या दोघींना असं वाटलं की आमचं ट्युनिंग फार छान आहे आणि या ट्युनिंगचा वापर आपण नक्कीच कुठेतरी एका चांगल्या प्लॅटफॉर्मसाठी करू शकतो. मग त्यावेळेस आम्ही विचार केला की आपण दोघी मिळून एक बिझनेस चालू करू. का तर आपलं ट्युनिंग पण फार छान आहे आणि दोघींचे स्वभावही आमचे मॅच होतात. म्हणजे बरेच वेळा आम्ही म्हणजे एक जण थोडी रागावलेली असेल किंवा थोडंफार हे झालं असेल तर दुसरी शांत असते, असं खूप वेळा झालेलं आहे. म्हणजे ते म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग ऑटोमॅटिकली नॅचरली आमच्यात येते ते. आणि खूप वेळा तो आम्हाला आलेला अनुभव आहे. आणि बऱ्याच वेळा असं होतं की काहीही न बोलता थर्ड पर्सनच्या मनात काय आहे ते आम्ही दोघी ओळखतो आणि तिथं सॉर्ट आउट करून घेतो. म्हणजे बाहेर आल्यानंतर आम्ही म्हणतो की ठीक आहे, म्हणजे व्यवस्थित झालं. म्हणजे असं काही न बोलता सुद्धा आमच्याकडून म्हणजे असं हे होतं. इतकं छान सिंक्रोनायझेशन आहे. ओके. सो आय मस्ट से राईट स्टेप ॲट द राईट मोमेंट यू हॅव टेकन. आणि याचं अप्रिसिएशन तुम्हाला सर्वत्र मिळतंच की तुमचं हो, कॉर्डिनेशन तितकंच चांगलं आहे नक्की. जितके तुमचे हो, प्रॉडक्ट. सो आय ऑल्सो अगदी. अप्रिशिएट इट अ लॉट. नाव लेट अस कम टू अ ब्रँड स्वाद. तर स्वादमध्ये काय प्रॉडक्ट सिरीज आहे आणि स्वादबद्दल थोडंसं सांगा ना मला. स्वाद स्वाद होममेड. आता बेसिकली स्वाद होममेड या नावासाठी आम्ही खूप वेळ विचार करत होतो की आपल्या फर्मचं म्हणजे प्रॉपर आम्ही ज्यावेळेस दोघींनी मिळून हा फूड सेक्टरमध्ये उतरायचं असं ठरवलं, त्यावेळेस सगळ्यात महत्वाचा आमच्या पुढचा क्वेश्चन मार्क होता की ज्यावेळेस आपण उतरतो आहे तर आपण प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स त्याच्याशी ज्या रिलेटेड आहेत त्या कम्प्लीट करूनच उतरू. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल FSSAI असेल, जीएसटी असेल, उद्योग आधार असेल. मग या लिगल ज्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत या आम्ही सर्वप्रथम कम्प्लीट केल्या. मग त्यावेळेस नाव काय द्यायचं, तर बरेच वेळा आम्हाला रिव्ह्यू मध्ये यायचं की खूप स्वादिष्ट डिश आहे तुमची. मग त्यावरून आम्ही स्वाद हे नाव सजेस्ट केलं आणि स्वाद हे नाव आम्ही फायनल केलं. आणि होममेड हे बेसिकली आम्ही दोघी स्वतः सगळे प्रोडक्ट बनवतो म्हणून आणि त्याला आम्ही प्रॉपर घरची चव देतो म्हणून स्वाद होममेड असं नाव आम्ही दिलं त्याला. सुरुवातीला आम्ही ढोकळा आणि प्रीमिक्सेस असं स्टार्ट केलं होतं. मग त्याच्यामध्ये पुन्हा ज्यावेळेस आम्ही ऍक्च्युअल एक्झिबिशनला उतरलो त्यावेळेस आम्ही टोटल 10 प्रोडक्ट घेऊन स्टॉलवर उतरलो होतो. मग त्यानंतर आम्हाला ज्यावेळेस ऍक्च्युअल
इंटरॅक्शन झालं कस्टमरशी, तेव्हा कस्टमरनी आम्हाला बरेचसे आयटम्स किंवा बरेचसे प्रोडक्ट सजेस्ट केले की तुम्ही आत्ताचे जे प्रोडक्ट्स आहेत ते तुमचे एकदम टेस्टी आहेत, तर तुम्ही हे प्रोडक्ट का नाही ट्राय करत, ते पण तुम्ही नक्कीच तेवढेच छान आणि टेस्टी बनवू शकाल. मग त्यांच्या इंटरॅक्शननी, त्यांच्या सजेशननी आम्ही नंतर एक एक आमचे आयटम्स वाढवत गेलो, प्रोडक्ट्स वाढवत गेलो आणि टोटल आता आपल्याकडे 35 प्रोडक्ट्स आहेत स्वाद होममेडचे. व्हेरी गुड. तुमचा ओव्हरऑल एक्झिबिशनचा अनुभव कसा होता? म्हणजे सेलिंग युअर प्रोडक्ट्स इन एक्झिबिशन, हा अनुभव कसा होता? खूप ऑसम होता. फर्स्ट एक्झिबिशनला आम्ही अजिबात प्रिपेअर नव्हतो की कसं करायचं एक्झिबिशन किंवा काय असतं एक्झिबिशन. आम्ही नॉर्मली, आम्हाला असं वाटलं की आमच्या प्रोडक्ट आम्ही इथं रिस्पॉन्स चांगला मिळतोय म्हणजे तिथंही नक्कीच रिस्पॉन्स चांगला मिळणार, असं एक ठाम मत होतं आमचं. तिथं गेल्यानंतर, एक्झिबिशन मध्ये गेल्यानंतर असं समजलं की अरे बापरे, आपल्या एका प्रोडक्ट बरोबर सेम कंपनीचे किंवा सेम ह्याचे ब्रँडचे खूप सारे आहेत तिथं प्रोडक्ट. म्हणजे ढोकळा म्हटलं की तिथं 5 स्टॉल ढोकळ्याचेच होते, किंवा इडली म्हणा, डोसा म्हणा, असे खूप सारे होते. मग तेव्हा एक चॅलेंज आला आम्हाला की म्हणजे काहीतरी वेगळं आहे एक्झिबिशन, म्हणजे आपल्याला तिथं प्रूव्ह करणं खूप गरजेचं आहे. एक्झिबिशन म्हणजे असं नाहीये की आपण गेलो आणि प्रोडक्ट सेल करून आलो, असं नाहीये. तर एक्झिबिशन मध्ये आपला प्रोडक्ट किती युनिक आहे, आपल्या प्रोडक्टची काय क्वालिटी आहे हे तिथं सांगणं, त्यांना लोकांना पटवून देणं, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन करणं, हे खूप महत्वाचं असतं. हे तिथं गेल्यानंतर आम्हाला खूप शिकायला मिळालं. ओके, मस्त. सो इट वॉज अ व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स ॲट एक्झिबिशन. आणि हे कोविडच्या आधीच्या वेळेत होतं का त्याच्यानंतरच्या काळामधलं आहे एक्झिबिशन? नाही, नंतरच्या काळात, म्हणजे आता नोव्हेंबर पासून ऍक्च्युली एक्झिबिशन स्टार्ट झाले आपले. बरोबर बरोबर. ओके. अजून एक इंटरेस्टिंग मुद्दा मला तुमचं प्रोफाईल हँडल करताना दिसला, तो म्हणजे तुमची पहिली ऑर्डर 200 किलोची. सो कॅन यू टेल मी समथिंग अबाउट दिस? ती 200 किलोची ऑर्डर म्हणजे कसं झालं की दिवाळीमध्ये आमचे रेग्युलर कस्टमर आहेत शिर्के काकू, त्यांची इंडस्ट्री आहे. तर त्यांनी मला अपॉर्च्युनिटी दिली की 200 किलो ऑर्डर आमच्या इंडस्ट्रीच्या लोकांसाठी तुम्ही प्रोव्हाइड करता का. आणि मी जस्ट थिंक केलं, आणि आमच्याकडे खरं सांगू तेवढी कॅपॅसिटी नव्हती, पण म्हणजे विचार जास्त वेळ न घालवता मी सडनली त्यांना सांगितलं हो चालेल की, मी करेन की, असं मी त्यांना म्हटलं. आणि घरी आल्यानंतर मी मॅडमला फोन केला की मी तर हो म्हणून आले, आता करायचं कसं. तर मॅडम म्हटलं तुम्ही हो म्हटलं ना, मग करूया ना, काय हरकत आहे. अगदी म्हणजे 4 दिवसात आम्ही ती 200 किलोची ऑर्डर कम्प्लीट केली. आम्हाला ती ऑर्डर साधारण 7 तारखेला मिळाली. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की 11 तारखेला आम्हाला डिस्पॅच म्हणजे करायला पाहिजे, कारण की आम्ही 12 तारखेला सगळ्यांना ती वाटणार आहे, 13 तारखेला दिवाळी होती. आणि मी अक्षरशः त्यांना हो म्हणून आले होते. आणि इतकं पटपट ते झालं. आम्ही मुंबईला जाऊन सगळे सामान खरेदी करून अगदी बॅग पॅकिंग करेपर्यंत आम्ही 3 दिवस आम्ही त्याच्यात झटून काम केलं. आणि 10 तारखेला पूर्ण पॅक रेडी करून 11 तारखेला त्यांच्या हातात दिलं. म्हणजे त्यांना सुद्धा खूप कौतुक वाटलं, इतक्या कमी वेळामध्ये आणि इतकं छान पॅकिंग, म्हणजे ते अजूनही अप्रिशिएट करतात. आणि ते सेम पॅकिंग आम्ही इव्हन दुसरीकडेही डिस्ट्रीब्यूट केलं, तेही अजूनही ते नाव काढतात की तुमचं पॅकिंग खूप खरंच छान होतं. म्हणजे इतक्या कमी वेळामध्ये आमच्या दोघींच्या सिंक्रोनायझेशनमुळे म्हणा किंवा घरच्या सपोर्टमुळे आम्ही पटकन ती ऑर्डर दिली. म्हणजे आणि आम्हालाही, म्हणजे आम्ही पण खूप होतो आणि कस्टमर पण खूप हॅपी होते. ओके. तो घरचाही सपोर्ट तितकाच महत्वाचा असतो. ते अगदी. आणि एव्हरी बिग बिझनेस नीड टू स्टार्ट स्मॉल. त्यामुळे अशी एक तुम्ही छोटीशी स्टेप घेतली आणि पहिल्यांदा ती गोष्ट तुमच्या मनात उतरवली आणि नंतर कृतीत. त्यामुळे याबद्दल खरंच तुमचं खूप अभिनंदन आहे. पुढे येतात याच्याबद्दल काय सांगाल? डिस्ट्रीब्युटरशिप. ओके. ज्यावेळेस आम्ही स्वाद होममेड हे फॉर्म प्रॉपर आपले रजिस्टर झाल्यानंतर, एक्झिबिशन्स आम्ही अटेंड केल्यानंतर आम्हाला ऑर्डर्स यायला लागल्या. मग ज्यावेळेस वेगवेगळ्या एरियाज मधून आम्हाला ऑर्डर्स यायला लागल्या, त्यावेळेस आमच्या लक्षात आलं, आणि 8 मार्च नुकताच येऊ घातला होता. मग त्यावेळेस आम्ही असा विचार केला की त्या निमित्ताने आपण त्याच्या आधी काही जणींना जर डिस्ट्रीब्युटरशिप एरिया वाईज जर आपण अपॉइंट केली, तर आपलंही काम बरंचसं इझी होईल. आणि त्याच सोबत की ज्या महिलांना काही करायची इच्छा आहे, की घरी बसून ज्या वेळ देऊ शकत नाहीत, बाहेर पडणं शक्य होत नाही, किंवा या पॅन्डेमिकमुळे ज्यांचे जॉब गेलेले आहेत पण त्यांना काहीतरी करायचं आहे, अशा लेडीजसाठी आपण काही करू शकत असेल
तर आपण त्यांना आपली डिस्ट्रीब्युटरशिप देऊ शकतो, की जेणेकरून त्यांचं स्वतःचं असं काही निर्माण करू शकतील किंवा त्यांच्यामध्ये आपण कॉन्फिडन्स देऊ शकतो. त्यांना आपण बऱ्यापैकी कॉन्फिडन्स देऊ शकतो की तुम्ही करू शकता बऱ्याचशा गोष्टी. ओके. तर स्वादचं एक्सपान्शन तुम्ही आता करताय आणि त्यासाठी तुम्ही डिस्ट्रीब्युटर्स नेमताय. तर अशी काही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आहे तुमच्या डिस्ट्रीब्युशनसाठी? कारण आपल्या या ग्रुपमध्ये सुद्धा अनेक अशा महिला आहेत की ज्यांना प्रश्न असतो की मला काहीतरी करायचंय. फूड इंडस्ट्रीमध्ये इंटरेस्ट पण असतो. पण मे बी तितकासा म्हणजे एक सिंक्रोनाइज को फाउंडर म्हणा किंवा तितकासा सपोर्ट न मिळाल्यामुळे ही स्टेप घेता येत नाही. तर कॅन दे स्टार्ट विथ रिसेलिंग ऍक्टिव्हिटी किंवा तुमची व्हाईट लेबलिंग ऍक्टिव्हिटी ते करू शकतात का डिस्ट्रीब्युशन करून? नक्कीच. ऍक्च्युली आम्ही असं 8 मार्चचा उद्देश हाच होता की आपण लेडीजला डिस्ट्रीब्युटरशिप द्यायचंय आणि अशा लेडीजला डिस्ट्रीब्युटर द्यायचंय की त्यांना करायची खूप इच्छा आहे, पण घरच्या सपोर्टमुळं किंवा फायनान्शियलमुळं काही सिच्युएशनमुळे त्या करू शकत नाही. मग त्यांना फक्त आपल्या आधाराची गरज असते, फक्त एक हात पुढे करायची गरज असते. त्यांच्यामध्ये खूप कॅपॅसिटी असते. मग त्यांनाच आपण काय करतोय की डिस्ट्रीब्युटरशिप देतोय. त्यांना 0 इन्व्हेस्टमेंट मध्ये आपले डिस्ट्रीब्युटरशिप देतोय आणि ठराविक काळानंतर म्हणजे त्यांना आपण ग्रोथ वगैरे दिलेली आहे की किती माल विकल्यानंतर त्यांना स्लॅब्स ठरवलेले आहेत. जॉईनिंग अमाऊंट काहीच नाहीये, साधं एक आपला फॉर्म आहे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो फॉर्म फिलअप करायचा आहे. ते आपले एक सिंपल एक क्रायटेरिया म्हणा किंवा एंटर म्हणा स्वादमध्ये, त्याच्यासाठी आपलं रजिस्ट्रेशन ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण ट्रेनिंग पण देणार आहे प्रत्येक लेडीजला. त्यांना काही प्रॉब्लेम येतोय का कस्टमरशी फेस करताना, तिथंही आपण सॉर्ट आउट करणार आहे. प्रत्येक वेळेस प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन आपण प्रोव्हाइड करणार आहे. एव्हरी मंथ आपण त्यांना ट्रेनिंग सेशन देणार आहे. प्रत्येकीला असं नाहीये की प्रत्येक डिस्ट्रीब्युटर हा वेगळा असतो, त्यांचा माइंडसेट वेगळा असतो, कुणाला बोलण्याची भीती असते, कुणाला प्रॉब्लेम जरी कस्टमरचं समजलं तर त्यांना सॉल्व्ह करता येत नाही. तर प्रत्येक सिच्युएशन मध्ये आम्ही दोघी उभी आहोत त्यांच्या मागे. फक्त त्यांनी पुढे यायची आवश्यकता आहे. स्वादमध्ये प्रत्येक स्त्रीला वेलकम आहे. ज्यांना करायची इच्छा आहे त्यांना आम्ही सगळ्यांना आम्ही हेल्प करणार आहे. ओके. तर तुम्ही झिरो रुपी डिस्ट्रीब्युशन चॅनलमध्ये महिलांचा सहभाग जास्तीत जास्त एक्सपेक्ट करता. त्यासोबत त्यांना ट्रेनिंगही देता, सोशल मॉरलही त्यांचं वाढवता आणि मोटिवेशनही देता. मला वाटतं तुमच्या बिझनेस कॉन्सेप्ट जितका चांगला आहे तितकंच तुमचे सोशल व्हॅल्यूजही चांगले आहेत. तुम्हाला समाजासाठी काहीतरी देण्याची इच्छा आहे आणि ती तळमळ तुमच्या बोलण्यातून कळतीये मला. महिलांसाठी ऍक्च्युली लेडीज मध्ये ती पॉवर असते, फक्त ती ओळखण्याची गरज असते. तिला फक्त सपोर्टची गरज असते. तो सपोर्ट आपण देणार आहे की तिला बाहेरच्या जगात काय चाललंय, बिझनेस आयडियाज काय आहेत, कसे इम्प्लिमेंट करायचे, कस्टमरशी कसं बोलायचे, ते फक्त आपण एकदा शिकवल्यानंतर म्हणजे तिला पुढची गरज नाहीये आपली. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तुमचा प्रवास खरंच खूप सुंदर आहे आणि हे ऐकताना मला असं वाटतंय की मी तो स्वतः अनुभवतीये. म्हणजे इतका सुंदर तुम्ही तो म्हणताय. आता कमिंग बॅक टू स्वाद प्रोडक्ट्स अगेन, तुमची जी प्रोडक्टची रेंज आहे, तुम्ही म्हणलात आतापर्यंत 35 प्रोडक्ट्स तुमच्या बास्केटमध्ये आहेत. तर या प्रोडक्ट्स विषयी अजून थोडं सांगाल का? प्रोडक्ट्स आपल्याकडे जे प्रोडक्ट्स आहेत ते वेगवेगळ्या साईज मध्ये आहेत किंवा आपण ग्रॅम्स मध्ये म्हणूया. तर जी पीठ जी आहे, आपण पीठ सेक्शन जो बघतो, मेन आपल्या स्वादमध्ये 3 सेक्शन्स आहेत. पहिला आहे इन्स्टंट पीठ आहेत, त्याच्यानंतर आहे प्रीमिक्सेस आणि नंतर आहे चटण्या आणि मसाले. सो मग ज्यावेळेस आपण पीठ म्हणतो, पिठांमध्ये आपल्याकडे 200 ग्रॅम, 400 ग्रॅम, 1 kg अशा साईज मध्ये आहेत. 1 kg नियर अबाउट 250 आहे अप्रॉक्सिमेट त्याची प्राइस. त्याच्यानंतर 200 ग्रॅम जे आहेत ते 40 to 50 च्या रेंज मध्ये आहे. सेम प्रीमिक्सेस आहेत. प्रीमिक्सेस, ऑल प्रीमिक्सेस जे आहेत ते आपले साधारण 40 to 50 च्या रेंज मध्ये आहेत. आणि चटण्या आहेत सेम 50 to 60 च्या रेंज मध्ये आहेत. सो हे आपल्या रेंजेस आहेत प्रोडक्टचे आणि ते सर्व साईज मध्ये अवेलेबल होतात. म्हणजे तुम्ही कस्टमाइज करून घेऊ शकता. कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट नुसार आम्ही ते कस्टमाइज पण करून देतो सगळे प्रोडक्ट आमचे. ओके, ही एक खूप छान गोष्ट आहे की ज्याला जसं लागतं त्या कुटुंबाच्या गरजेप्रमाणे ते कस्टमाइज करून घेऊ शकतो. दुसरं एक मला तुम्हाला विचारायचंय की जे कम्प्लीट प्रोडक्ट रेंज आहे यातले प्रोडक्ट काही तुम्हाला मार्केटमध्येही दुसरीकडे अवेलेबल होऊ शकतात. तर तुम्ही याच्यामध्ये क्रिएटिव्हिटी म्हणा किंवा इनोव्हेशन, ज्याला आपण बिझनेस लँग्वेज मध्ये USP म्हणतो, युनिक सेलिंग प्रपोजिशन, तर असं तुमचं कुठलं प्रोडक्ट आहे की जे मार्केटपेक्षा नवीन आहे
किंवा जी संकल्पना मार्केटमध्ये पहिल्यांदा तुम्ही आणली? त्याच्यामध्ये मी सांगते फर्स्ट ऑफ ऑल की आम्ही जेव्हा प्रोडक्ट आम्ही चालू केले विकायला, तेव्हा मार्केटमध्ये सेम कॅटेगरीचे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते. आणि म्हणजे आमच्यामध्ये युनिकनेस हा होता की आम्ही प्रत्येक प्रोडक्ट म्हणजे रॉ मटेरियल पासून आम्ही स्वतः चूज करणं, निवडणं, भाजणं, वाळवणं, ही प्रक्रिया आम्ही करतच होतो. ते आम्हाला माहित होतं की आम्ही स्वतः करतो, त्यामुळे आम्हाला कॉन्फिडन्स होता आमच्या प्रोडक्ट. पण तरी पण आत्ताच्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन नंतर लोक हेल्थ कॉन्शियस फार झाली होती. मग लोकांना काहीतरी हेल्थ रिलेटेड आपल्याला काहीतरी देणं गरजेचं होतं. आपण हे करतोय बरोबर आहे, त्याच्यामध्ये नो प्रिझर्वेटिव्ह आम्ही टाकलेलं आहे की त्याच्यात कुठल्याही प्रोडक्टमध्ये आम्ही प्रिझर्वेटिव्ह कलर वगैरे काही कुठलंही टाकलेलं नाही. जे काय आहे ते नॅचरली आपण लोकांना द्यायचा प्रयत्न करतोय की जेणेकरून मुलं सुद्धा हॅपीली ते खाऊ शकतात, म्हणजे पॅरेंट्स घेऊ शकतात मुलांसाठी. मग लोकांची नीड काय आहे, लोक काय खात नाहीयेत, मग आपण ते कशा स्वरूपात द्यायचं याच्यावरती आम्ही स्टडी करायला चालू केला. मग त्याच्यामध्ये असं लक्षात आलं की नाचणी लोक जास्त खात नाहीत, मग मुलंही खात नाहीत, रेअरली म्हणजे म्हणजे महिन्यातून एकदा वगैरे ते खातात, कारण लाल कलर असतो तो कोणाला आवडत नाही भाकरीच्या स्वरूपात. मग आपण काय वेगळं देऊ शकतो, चटपटा म्हणा काय. तर मग म्हटलं ब्रेकफास्ट साठी आपण ढोकळा करू शकतो, नाचणीचा ढोकळा जो मार्केटमध्ये अवेलेबल मे बी असेलही, पण आमचा जो आहे तो युनिक आहे कारण की त्याच्यामध्ये मल्टिपल डाळी आहेत, नाचणी बरोबर त्यांना घातलेलं आहे. त्यामुळे एक वेगळी टेस्ट येते, मुलांनाही आवडतं. आणि फक्त ब्रेकफास्ट जरी त्यांनी केला आणि दिवसभर जरी काही खाल्लं नाही तरी त्यांची एनर्जी लेवल मेंटेन राहणार आहे. एवढं तरी आम्ही हे करतो, पण नाचणीमध्ये तेवढे एनर्जी आहेत. त्याच्यानंतर मग आम्ही असं बघितलं की कढीपत्ता आपण खात नाही, आपणही कोणाकोणाला तर आवडत नाही, बाहेर काढून ठेवतात जेवतात ताटात वगैरे. मग त्याच्यामध्ये काय करता येईल, तर मग मॅडम म्हटले की त्याचं आपण कढीपत्ता चटणी करूया, की मुलं पण खातील. कारण की चपाती भाजी आवडली असेल तर मुलं काय करतात की सॉस बरोबर वगैरे खातात. मग त्याच्यापेक्षा आपण अशा चटण्या प्रोव्हाइड करूया की लोक म्हणजे आया ज्या आहेत ते मुलांना हॅपीली देऊ शकतात, तू खा कढीपत्ता चटणी घे. किंवा पूड चटणी आहे, ते मल्टिपल डाळी यूज करून आपण केलेल्या आहेत, म्हणजे सगळ्या डाळी मुलांच्या पोटात जातात. तसेच कडू कारला आहे, कारला आपण नॅचरल खात नाही कधीच, मुलं तर अजिबातच खात नाही, आपणही खात नाही. मग त्याची चटणी करूया. अशी वेगवेगळे इनोव्हेशन आम्ही करत गेलो आणि लोकांना ते खूप आवडलं. आता नाचणीचा ढोकळा म्हणा, कडू कारलं म्हणा, चटणी म्हणा, कढीपत्त्याची चटणी, म्हणजे लोक डिमांड करतात की आम्हाला तुम्ही द्या, कारण तो खूप आवडतो. आणि अजूनही आमचं इनोव्हेशन त्याच्यावरती चालू आहे की अजून लोकांना याच्यापेक्षा चांगलं काय देता येईल आपल्याला, हेल्दी काय देता येईल. खरंय. कारण की आपल्या प्रोडक्टचं एकच आहे की लोकांना म्हणजे नो प्रिझर्वेटिव्ह फूड प्रोव्हाइड करायचं, जास्तीत जास्त एनर्जी किंवा हेल्दी कसं देता येईल आपल्याला, आणि ऑर्गॅनिक. कारण की आम्ही जे रॉ मटेरियल जे घेतो, धान्य म्हणा, डाळी म्हणा, ते पण आपण सिलेक्टेड लोकांकडून घेतोय की जेणेकरून ऑर्गॅनिक असतील ते. म्हणजे त्याची क्वालिटी पण आपण मेंटेन करतो. मला वाटतं सगळ्याच प्रोडक्ट्स मध्ये खूप छान अभ्यास म्हणजे अभ्यास करून उतरलेलं दिसतंय मला. आणि एक प्रोफेसर आणि रिसर्चची बाजू ती स्ट्रॉंग असल्यामुळे तुम्ही त्यात प्रत्येक गोष्टीमधून एक्झॅक्टली कस्टमरला काय मिळेल हे नुसतं देणं न करता त्याच्या मागे काहीतरी व्हॅल्यू देणं, काहीतरी न्यूट्रिशियस व्हॅल्यू देणं, हे तुमच्या प्रोडक्ट्स मधून तिथे समजतंय. आणि तुमचे प्रोडक्ट्स आता आपण बघतोय रिव्ह्यूज ऑफ द कस्टमर सगळ्यांनाच खूप आवडत आहेत. सगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट, जसं तुम्ही चटण्या म्हणलात किंवा इन्स्टंट ढोकळा प्रीमिक्स म्हणलात, तसं नाचणी इज रिअली अ व्हेरी गुड कॉन्सेप्ट. म्हणजे याचं अप्रिशिएशन तुम्हाला सर्वत्र मिळत आहे हे दिसतंय. त्यानंतर मसालाच आहेत प्रीमिक्स मध्ये, जसं अगदी म्हणजे 1 तास एखाद्या भाजीला जर लागत असेल तर या प्रीमिक्समुळे केवळ 20 मिनिटात ती भाजी तयार होऊ शकते. वर्किंग होम. त्यामुळे बेसिकली आपण जेव्हा म्हणतो ना की बिझनेस कॅन रन सक्सेसफुल इफ इट हॅज अ कपॅसिटी टू सॉल्व्ह सम प्रॉब्लेम, तर मला इथे खूप मोठा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होताना दिसतोय जो वर्किंग वुमनचा असतो, की घरात काहीतरी तर न्यूट्रिशियस द्यायचंय पण तितकासा वेळ मिळत नाही प्रिपरेशनसाठी. तर तुम्ही इनफॅक्ट तुमच्या प्रोडक्ट्स मार्फत त्यांना ती मदत करताय. त्यामुळे अगेन बिग अपलॉड टू यू. थँक्यू. कमिंग बॅक टू युअर एक्सपिरियन्स, खूप कमी कालावधीत तुम्हाला खूप सुरेख एक्सपिरियन्स झालाय दोघींना. तर आता तुम्हाला चॅलेंजेस काय वाटतात, म्हणजे बिझनेससाठी व्हॉट आर युअर चॅलेंजेस? चॅलेंजेस म्हणाल तर सुरुवातीला ज्यावेळेस आम्ही घरातून करत होतो त्यावेळेस चॅलेंजेस ही कॉन्सेप्ट आमच्याकडे नव्हती. पण ज्यावेळेस आम्ही ऍक्च्युअल स्टॉलला म्हणजे एक्झिबिशन मध्ये उतरलो त्यावेळेस आम्हाला चॅलेंजेसची जाणीव खऱ्या अर्थाने झाली, की आमच्यासारखेच आमच्याच सेम प्रोडक्ट 5 ते 6 स्टॉलवर आम्हाला ज्यावेळेस दिसले आमच्यासोबत, त्यावेळेस आम्हाला आमच्यासाठी ते चॅलेंज वाटलं की या सर्व
मॉब मधून, एवढ्या सर्व स्टॉल मधून आपला जो प्रोडक्ट आहे तो प्रोडक्ट सेल झाला पाहिजे. मग त्यासाठी कस्टमरला पटवलं पाहिजे, त्यासाठी आपलं युनिकनेस काय आहे ते पटवून दिलं पाहिजे. सो ते आम्ही आतापर्यंत करत आलेलो आहोत. यापुढेही आमच्या पुढे तसे चॅलेंजेस आहेत, कारण पिठं म्हणा किंवा प्रीमिक्सेस म्हणा, चटण्या ऑलरेडी मार्केटमध्ये खूप नामवंत कंपन्याचे अवेलेबल आहेत. पण त्याचसोबत आम्ही जे देतोय हे लोकांना आम्हाला पटवून, म्हणजे अजून थोडा वेळ लागेल की आम्हाला थोडंफार लोकांना सांगावं लागेल, पण त्यानंतर लोकांच्या लक्षात येईल की टेस्ट बघता किंवा त्याच्या मागे की एक न्यूट्रिशन फॅक्ट जे आम्ही तुम्हाला देतोय ते नक्कीच तुमच्या शरीरासाठी चांगलं आहे. आणि त्यानंतर ते सर्वजण जास्त अप्रिशिएट करतील स्वादला. आणि ते मोठं आमच्यासाठी चॅलेंज आहे की आता ज्या शॉपमध्ये आपण बाकीचे प्रोडक्ट बघतो त्याच सोबत स्वादचंही प्रोडक्ट तिथं दिसलं पाहिजे. हे चॅलेंज आहे सध्या आमच्यासाठी. ओके. ऑपॉर्च्युनिटीजला जितकं तुम्ही होल हार्टेडली वेलकम करताय तितकंच चॅलेंजेसला होल हार्टेडली वेलकम करताय असं दिसतंय. नक्कीच. याच्यामधून तुमचे लर्निंग काय होते जे तुम्हाला आपल्या वुमन ऑन्टरप्रिन्युअर्सला सांगायला आवडतील, जे आता नुकते बिझनेसमध्ये उतरले आहेत, त्यांना तितका म्हणावा तसा कोविड सिच्युएशनमुळे एक्सपिरियन्स मिळू शकला नाही, तर त्यांना तुम्ही तुमचं कुठलं असं एक लर्निंग शेअर कराल? ऑन्टरप्रेनर म्हणजे मला सांगायचं असेल प्रत्येक लेडीजला किंवा प्रत्येक जे ऑन्टरप्रेनर आहेत स्टार्टअप साठी जे उतरलेले आहेत त्यांना मी फक्त माझा एक्सपिरियन्स शेअर करेन. मी बाकी त्यांना काही सांगणार नाही, कारण की एक्सपिरियन्स मधूनच शिकायला मिळतं आणि शिकल्यानंतरच त्यांना कळणार आहे की नक्की काय आहे मार्केटमध्ये अवेलेबल. फक्त मी एवढंच सगळ्यांना सांगेन की स्वप्न बघायला सोडू नका, ध्येय एक ठेवा, त्याच्या मागे पळा, सतत त्याच्यासाठी विचार करत राहा आणि प्रामाणिक प्रयत्न करत राहा. कारण की त्याच्यानंतर तुम्हाला जे तुम्हाला साध्य करायचं आहे ते तुम्ही अचीव्ह करणारच आहात. एवढंच माझं म्हणणं आहे की तुम्ही सतत त्याच्यावरती काम करत राहा, म्हणजे गिव्हअप करू नका. तर आम्ही आता हा बोला मॅडम. नाही, आता आम्ही 7 महिने झाले मार्केटमध्ये आहोत, म्हणजे खूप काही अचीव्ह केलं असं नाही, अजून खूप आम्हाला पल्ला गाठायचा आहे. पण तरी पण मी प्रत्येकाला सांगते की तुम्ही सुरुवात करा. खूप छान आहे, खूप छान एक्सपिरियन्स मिळतो आपल्याला, खूप काही शिकायला मिळतं. बरोबर. प्रत्येकाने शिकण्यासाठी तयार राहायला पाहिजे, ही एक खूप मोठी गोष्ट तुम्ही यातून सांगितली. कारण तुम्ही प्रोफेसर असून यू आर ऑलवेज रेडी टू बी अ स्टुडंट. तर इथूनच कळतं की प्रत्येकाने शिकण्यासाठी तयार असायला हवं. एक्सपिरियन्स कॅनॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनिथिंग. ही एक खूप मूल्यवान गोष्ट तुम्हाला मिळून जाते आयुष्यात. आता इंटरव्ह्यूच्या शेवटाकडे येताना मला तुम्हाला तुमच्या फ्युचर प्लॅन्स बद्दल जाणायला आवडेल, की तुमचे फ्युचर प्लॅन्स काय आहेत, की हाऊ यू आर गोइंग टू गो फॉर इट. डिस्ट्रीब्युशन चॅनलचं तर एक तुम्ही खूप सुंदर सांगितलं. अजून काही नवे प्रोडक्ट्स जे तुम्हाला मार्केटमध्ये आणायला आवडतील? येस, हो नक्कीच. सध्या पहिल्यांदा मी डिस्ट्रीब्युटरशिप बद्दल बोलेन. तर आता आपल्याकडे टोटल 7 डिस्ट्रीब्युटर्स आहेत, वुमन डिस्ट्रीब्युटर. सो फ्युचर ग्रोथ प्लॅन म्हणूया आपण की ज्याच्यामध्ये आम्हाला या इयर एंड पर्यंत त्याचा टोटल काउंट 100 पर्यंत करायचा आहे. म्हणजे स्वतःचे टोटल 100 वुमन्स डिस्ट्रीब्युटर झाले पाहिजेत, हा आमचा पहिला प्लॅन आहे. त्याच्यानंतर आहे की आता आपले 3 शॉप्स मध्ये ऑलरेडी आपले प्रोडक्ट आहेत, तर तेच प्रोडक्ट नियर अबाउट 100 शॉप्स मध्ये तरी दिसले पाहिजेत, हा एक आमचा नेक्स्ट प्लॅन आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं आहे की आजच आपलं जे सॅम्पल्स आहेत, आजच जे आपले प्रोडक्ट आहेत ते जर्मनीसाठी गेलेले आहेत. तो ते जे आहे आणि नेक्स्ट मंथ मध्ये, नेक्स्ट वीक मध्ये रादर आपण म्हणूया की तेच आपलेच प्रोडक्ट दुबईला पण जाणार आहेत. तर या 2 कंट्रीज आपण बऱ्यापैकी साध्य करतोय. तर त्याचबरोबर या इयर एंड पर्यंत आपल्याला टोटल 10 कंट्रीज पर्यंत पोहोचायचं आहे. हा एक आमचा म्हणजे सगळ्यात मोठा प्लॅन आहे. तो हे टोटल प्लॅन आहेत, हे आम्हाला वर्कआउट करायचे आहेत या इयर एंड पर्यंत. अरे वा. तर जर्मनीच्या ऑर्डरने तुम्ही सुरू केली तर असं म्हणायला हरकत नाही की स्वाद गोईंग इंटरनॅशनली. त्यामुळे ही खूप छान अचीवमेंट आहे तुमच्या फिगर इन द हॅट म्हणू शकतो, वन मोर फिगर इन द हॅट. आणि इथून ही तर नुसती सुरुवात आहे. जसं मी म्हटलं तसं बिग बिझनेस हॅज टू स्टार्ट स्मॉल. तसं तुम्ही ती एक पाऊल उचलणं खूप महत्वाचं होतं, ते तुम्ही उचललं आणि आता हळूहळू करत तुम्ही बाकीच्या वुमन ऑन्टरप्रिन्युअर्सला ट्रेन करायला तयार झालेले आहात. अजून एक थोडासा म्हणजे मे बी वैयक्तिक प्रश्न म्हणू, if you would be comfortable answering this question, की तुम्ही प्रोफेसर आहात बाय प्रोफेशन,
आणि आपण असं बरोबर. सहसा बघतो की जेव्हा ऑन्टरप्रिन्युअरशिप म्हणतो आपण, दॅट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ लास्ट चॉईस, की मला काही नाही करता आलं म्हणून मी काहीतरी बिझनेस चालू केला. तर बिंग अ बरोबर. प्रोफेसर अशी कुठे तुम्हाला अडचण आली का? किंवा सोशल किंवा पिअर प्रेशर असं काही वाटलं का? की बाबा मी एवढी शिकलेली आहे, हॅव हायेस्ट डिग्री इन एज्युकेशन, आणि मी बिझनेसकडे वळाले तर लोक माझ्याबद्दल काय बोलतील, असं काही? ऍक्च्युली फ्रँकली स्पीकिंग मॅडम, की थोडंसं मनालाही वाटत होतं आणि थोडंसं घरचेही बोलत होते की एवढी शिकलीयस आणि तू काय करतेयस वगैरे. पण जेव्हा पहिल्यांदा आम्ही मार्केटमध्ये उतरलो, जेव्हा पहिल्यांदा आम्ही ढोकळा दिला आम्ही करून, जेव्हा 5 किलोची ऑर्डर कम्प्लीट केली आम्ही, तेव्हा कुठेतरी वाटलं की नाही काहीतरी आपण चांगलं करतोय. पण थोडंसं बॅक ऑफ माइंडला होतं की अरे आपण काय करतोय, इतकं छान आहे. जेव्हा आम्ही फर्स्ट एक्झिबिशन केलं त्यावेळी थोडंसं आम्ही दोघी नर्वस होतो. अरे स्टुडंट काय बोलतील, घरचे काय बोलतील. लिटरली हा विषय आमचा झाला होता त्यावेळेस. पण डोक्यात एक होतं की आपलं स्वतःचं काहीतरी हवंय. माझंही आणि मॅडमचंही दोघींचं एकच ध्येय होतं. म्हणजे आमचं डिस्कशन झालं की ऍट द एंड आम्ही म्हणायचं नाही पण आपल्याला स्वतःचं काहीतरी करायचंय. आणि एक ते स्वप्न होतं की दोघींचंही की आपलं काहीतरी हवंय. त्या दृष्टीने आम्ही मग पुढे काम करत गेलो. आणि नंतर नंतर मग आम्हीच घरच्यांना कन्व्हिन्स करत गेलो की नाही नाही तुम्ही बघा एक दिवस काहीतरी वेगळं करून दाखवणार आम्ही. आणि त्याची धडपड आहे आणि तेच आता सध्या आम्ही दोघी करतोय. थोडं सुरुवातीला दडपण आलं होतं आम्हाला, ओके. पण आता नाहीये. मी हा प्रश्न मुद्दामून तुम्हाला विचारला कारण माझे अनेक कलिग्ज आहेत प्रोफेसर, ज्यांना काहीतरी करावं असं वाटतं, रोज काहीतरी वेगळी आयडिया डोक्यात येते, पण ती इम्प्लिमेंट कशी करावी, केवळ पिअर प्रेशरमुळे किंवा सोशल प्रेशरमुळे ओके. ते पुढे जाऊ बरोबर. शकते. त्या सगळ्यांना मी तुमचा इंटरव्ह्यू दाखवू शकते. आय कॅन प्राऊडली शो दिस मेसेज टू देम. आणि येस. किंवा बॅरियर्स किंवा कुठल्याही प्रकारच्या अडचणी जर तुम्हाला आल्या, तर त्या पार करून कसं तुम्ही पुढे जाता, याच्यावर इनफॅक्ट तुमचं सक्सेस अवलंबून असतं. आणि हे तुम्ही करेक्ट खूप आहे. सुरेखरित्या केलं. नाव कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्ह्यू, तुम्ही एक minute आपल्या वुमन ऑन्टरप्रिन्युअर्सला दिलाय की एव्हरी टाइम बी रेडी टू लर्न. अजून काय तुम्ही मेसेज देऊ शकाल त्यांना? अजून आपला जो प्लॅटफॉर्म आहे, मी सर्व जे आजचे श्रोते आहेत त्यांना सगळ्यांना सांगू इच्छिते की मिताली मॅडम आहेत, यांचा जो प्लॅटफॉर्म आहे तो एक खूप छान प्लॅटफॉर्म आहे. आमच्यासाठी खूप सुंदर प्लॅटफॉर्म आहे की आम्ही त्यांच्या थ्रू आज खूप लोकांपर्यंत पोहोचलेलो आहे. सो आमच्यासारखेच जे स्टार्टअप करणारे आहेत, अशा सर्व लेडीजनी त्यांचा प्लॅटफॉर्म थ्रू सर्वांपर्यंत पोहोचावं. त्यांच्या आयडियाज, त्यांचे जे काही इनोव्हेशन्स असतील, त्यांचे प्रोडक्ट्स असतील, ते सर्वांपर्यंत पोहोचवावेत की जेणेकरून आपल्या व्यवसायासाठी किंवा आपलं जे काही प्रोडक्ट आहे त्याच्यासाठी आपल्याला खूप जास्त मदत मिळू शकते. आणि थँक्यू सो मच. जर्नी स्टार्ट करायच्या आधी एक एम घेऊन सगळ्यांनी चला की आपल्याला काहीतरी करायचंय. आणि ते एम असं ठेवा की जेणेकरून त्याच्यामध्ये तुमची ती पॉझिटिव्हिटी आहे ती इम्प्लिमेंट झाली पाहिजे. कॅमेरा ऑन करू का? डायल करा.
हॅलो हॅलो हा कट झाला का मॅडम? ओके चालेल, ठीक आहे. हो चालेल. ओके.